이 시간에 저희가 다윗의 장막에 대해서 계속적으로 살펴보고 있습니다. 오늘은 하나님의 아름다움에 대해서 우리 같이 이렇게 보고 있는데요. 두 번째입니다. 이 다윗의 장막이라는 개념 자체가 이렇게 나온지 이렇게 발견되어지고 이렇게 한 지가 그렇게 오래지 않아서 관련된 영상이 이렇게 많지 않습니다. 오늘은 비슷한 거 영상을 잠깐 보고 말씀을 또 보도록 하겠습니다. Hello, Sid Roth, welcoming you to my world where it's naturally supernatural. My guest, Paul Keith Davis, was in a building and he saw a gathering of angels that are specifically sent to prepare things for the return of the Messiah, for the end times. But before we get to that, Paul, when you were just 12 years of age, you had an experience that changed your life forever. Tell me about that. Well, it did. When I was 12 years old, I was standing at a window, and looking outside the window, a cloud descended right outside the window and started talking to me, which was obviously pretty unusual for a young man. Was not churched, had no real background of anything like that, but I said, "Who are you?" In my heart, I asked the question, but to me, an audible answer came back and said, "I'm God." And through that experience, the Lord set parameters in my life, even as a young boy, knowing that I was going to go through several years of great hardship in our family following that experience. And the Lord just deposited in me an awareness of Him and a love for Him, even though I didn't understand it, didn't know the term being born again. The Lord. No one could ever take away from you the. 글씨 보이세요? 더 크게 할 수 있는 방법은 없고 여러분이 앞으로 오는 수밖에 없는데 어떻게 하죠? 그 가운데 정렬 하나 맞춰주시고요. 화면 가운데 정렬. 제가 읽으면서 설명해 드릴까요? 대충 그림만 봐도 아시죠? 영어를 직접 들으시든지 영어로 들으시든지 그냥 할 수밖에 없을 것 같아요. I think God was real. That's what you're telling me. That is exactly right. And I even began to pray as a young boy, not knowing how to pray, but I knew that He was out there and He loved me. And it was almost as if scales came off your eyes to see into the invisible world. And you've had many of these encounters. Tell me about one where the angel of the Lord's host appeared. Well, that happened on April 12th, 2000. I was in Moravian Falls, North Carolina, my wife and I, in a series of meetings that were taking place at Morning Star. And early in the morning, I had awakened. I was having a revelatory experience. The Lord had taken me in the Spirit to see some things. And right there in my bedroom, with my wife lying in bed, 하나님께서 저의 영의 세계로 인도하시고 무언가를 보여주시려고 했죠. 아내는 옆에 그런 현상은 계시를 받을 때 나타나는데 불의의 벽이 나타났고 엄청 놀랐어요. 그런데 그 뒤편에 어떤 사람이 3차원적인 모습으로 나타났습니다. 그의 건장한 사람이었는데 오른손에 들었던 검을 뽑아 올리고 있었습니다. 그 장면을 보았을 때 무서웠나요? 아니면 경외를 느꼈나요? 말로 표현할 수 없을 정도로 우리가 알고 있는 어떤 것보다 100배는 더 무서웠습니다. 하지만 제 인생에서 가장 그 가자를 보았을 때 제가 마치 세포처럼 작아지는 듯한 기분이 들었습니다. 그렇게밖에 설명할 수밖에 없습니다. 그는 자신의 무리의 우두머리라고 소개했죠. 실제로 그런 느낌을 받았습니다. 무리의 우두머리라는 것이 무슨 말인가요? 천사 무리의 우두머리. 여호수아 5장 13절에 소개되어 있는데 그는 여호와의 군대 장관으로서 이스라엘 민족의 언약의 땅을 차지하고 기업을 분배하는 것을 도와줬습니다. 그 천사가 오늘날에도 똑같은 임무를 수행하고 있다고 믿습니다. 우리 세대도 그 약속을 물려받. 제 생각은 사람들을 탐닉과 불신을 영적으로 크게 병들었기 때문에 하나님께서 그들을 몰아내기 위해 군대를 일으키는 것이라 믿습니다. That will begin to take the promise and begin to live it out in this generation to bring in the harvest. Okay,
보통 사람도 영적인 눈을 뜨고 당신과 같이 천사들을 볼 수 있을까요? 방송 전 폴이 한 얘기를 들었을 것입니다. 영국에서 종교적 영혼에 대해 말씀하셨을 때 어떤 일이 있었나요? 이틀 전 저녁에 우리는 잉글랜드 제필드에 만연한 악령에 대한 대화를 하고 있었는데 제 방에 그 악령이 나타났습니다. 물론 하나님께서 저를 보호하셨기 때문에 그 악령이 제게 어떤 하나님께서 무슨 말씀 그것이 너를 해하지 못하지만 내 눈에 그 악령은 당시 코브라의 모습으로 나타났습니다. 성경의 말씀처럼 그것은 상징적인 모습이었습니다. 하나님께서 코브라가 내 눈을 침을 뱉지 못하게 하라고 하신 것은 제 영적인 하나님께서 그 지역에 제가 보기 원했던 것이 악령이 빼앗아가지 못하도록 하기 위한 것입니다. 보통 사람도 영적인 눈을 뜨고 보이지 않는 세계를 볼 수 있나요? 그러니까 영의 세계를 보는 누구라도 성령이 임하시면 영적인 눈을 뜨고 하나님의 계시를 볼 수 있다고 믿습니다. 요한계시록 3장에 보면 하나님께서 심판 때 라우디게아 교회, 즉 우리가 살고 있는 이 세대에 하시는 말씀이 있습니다. 내가 내게 권하노니 내게서 불로 연단한 금을 사서 부여하게 하고 흰옷을 사서 입에 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고 잠시 후 심판의 날을 준비하는 천사들에 대해 알아보고 그들의 목적이 무엇인지 우리가 어떻게 도울 수 있는지 들어보겠습니다. 심판의 날을 준비하는 천사들에 대해 더 알아보고 싶습니다. 그들의 목적이 무엇인지 또 어떻게 그들과 협력할 수 있는지 들어보겠습니다. 폴이 어떤 건물에 들어갔을 때 갑자기 영적인 눈이 뜨고 천사들을 보게 됩니다. 그때 본 천사들은 어떤 천사들이었나요? 2003년 10월 1600명이 예배하던 한 교회에 들어섰습니다. 제 친구인 돈 파터가 인도하고 있었습니다. 첫 발을 들여놓았을 때 찬양하는 사람들이 보였는데 두 번째 발걸음을 뗀 순간 무엇인가 제 눈을 사로잡았습니다. 영의 세계가 열리면서 금방 보았던 사람과 함께 2m 정도 간격을 두고 천사들이 일렬로 서 있는 것을 보았습니다. 천사가 몇 명이나 있었나요? 확실하진 않지만 약 24명 정도였던 것 같습니다. 그들로부터 6m 정도 떨어져 있었는데 천사들의 키가 무척 컸습니다. 천사들의 키가 2m 1 정도였고 모두 흰옷을 입고 있었죠. 어떤 천사는 황금 어깨띠를, 어떤 천사는 황금 허리띠를 두르고 있었습니다. 천사들의 얼굴은 아주 사랑이 넘치고 자애로웠습니다. 진지한 군대 천사와는 달랐습니다. 그러나 천사들은 똑바로 서 있었죠. 마음속으로 이 천사들은 누구일까 하고 생각했습니다. 그러자 성령께서 그들은 추수의 천사라고 말씀하셨습니다. 이는 제가 처음 들어보는 말이었습니다. 저는 친구 옆에 앉아서 교회 안에 천사들이 가득하다고 말했습니다. 그러자 친구가 어떤 천사인데? 라고 저는 앉은 자리에서 전자사전을 꺼내서 그런 말씀이 있는지 확인했는데 마태복음 13장 41절에 그 말씀이 있었습니다. 인자가 그 천사들을 보내리니 그들이 그 나라에서 모든 넘어지게 하는 것과 또 불법을 행하는 자들을 거두어내어 그때 의인들은 자기 아버지 나라의 해와 같이 빛나리라. 그 천사들 보고 나서 심판의 날이 아주 가깝다는 것을 알게 되었습니다. 즉 추수의 시간이 되었다는 것이죠. 흥미로운 얘기인데 추수의 시점이 1년 이내일 수도 그렇지 않을 수도 있는데 당신은 어떤 의미로 이해하시나요? 잘 모르겠습니다. 다만 위대한 목회자인 빌리 그레함 목사님의 말씀을 빌리면 추수의 때가 아주 가까웠다는 것입니다. 심판의 날에 몇 년 뒤인지 알지 못합니다만 하나님께서 제게 주신 계시에 따르면 추수는 두 단계로 이루어집니다. 첫 단계는 대추수에 동원된 일꾼들을 확보하는 일입니다. 따라서 이 시기에 많은 추수꾼들이 양성될 것입니다. 하나님께서는 이들을 훈련하고 가르쳐서 수확의 날에 사용할 것입니다.
다행인 것은 하나님의 은총으로 10에서 15년 걸렸던 훈련 기간을 1년 내에 끝낼 수 있게 된다는 것입니다. 그들은 세계 각지에 파견되어 역사상 유례없는 많은 사람들을 하나님의 품으로 인도하게 될 것입니다. 1990년으로 돌아가 보죠. 당신은 윌리엄 브래함에 관한 비디오를 보셨는데 그 이야기를 좀 들려주시죠. 하나님의 사역을 시작한 건 1989년이었죠. 그땐 교회도 브래함도 A.A. 알렌도 캐드란 쿨만도 미랄 부흥에 대해서도 전혀 몰랐습니다. 마릴부 오클라호마주 털사에 갔을 때 한 분이 제게 많은 과거의 자료를 주셨는데 그중 하나가 브래함의 비디오였습니다. 브래함에 대해 전혀 알지 못한 상태였는데 비디오에서 그가 설교하는 장면이 막 시작되었을 때 제 안에 큰 요동침이 있었고 하나님께서 이것이 너희 세대의 운명이니라 하고 말씀하셨습니다. 그의 설교가 어떤 의미인지에 대해 이해하기 시작했습니다. 전에는 그런 너희 세대의 운명이라는 말씀은 윌리엄 브래함과 같은 은사, 선지자를 받은 분이 더 물론입니다. 백문의 불여일견이라고 브래함의 비디오를 보여드리겠습니다. 그 전에 브래함의 설교에 대해 한 말씀 부탁드립니다. 저는 그분을 잘 모르지만 역사학자들에 의하면 브래함은 초기 교회 이래 그런 능력을 가졌던 분이 없다고 합니다. 하나님께서 브래함과 함께 하셨는데 그런 것이 우리가 추구하는 것입니다. 어떤 특정 인물이 아니라 사람이 하나님의 장막, 이동성전이 되는 것입니다. 즉 하나님께서 함께 하시면서 성경에 기록된 바를 직접 보여주는 것이죠. 브래함이 바로 그런 사람이었죠. 브래함이 인도한 집회의 뚜렷한 특징은 하나님의 임재가 아주 강하다는 것입니다. 궁극적으로 우리가 추구하는 것이 즉 하나님께서 친히 우리의 예배 경이로운 것은 브래함을 처음 보는 사람이 그날 무슨 일이 했는지 이름이 무엇인지 어디에 사는지 어디가 아픈지 압니다. 물어보지 않고도 압니다. 윌리엄 브래함의 비디오를 함께 보시죠. 당신은 아픕니다. 죽음의 검은 영이 당신을 둘러싸고 있습니다. 암이 있는데 유방암이 있네요. 1930년대에 했던 사역입니다. 하나님은 당신의 창자가 파열 직전이고 위에도 문제가 있는 것을 보고 계십니다. 또 심장 상태가 좋지 않아서 혼절하기도 합니다. 며칠 전 창문을 통해 비스듬히 앉은 채 기절할 뻔했습니다. 다 사실인가요? 네, 다 맞습니다. 다 사실입니다. 당신은 이곳뿐이 아니네요. 버지니아 리치몬드에서 오셨지요? 당신은 암이 있습니다. 입 안, 턱에 있습니다. 맞나요? 치유받고 돌아가시길 원하나요? 그러면 예수님의 이름으로 명하노니 암은 떠나라, 떠나라. 하나님의 축복이 함께 하길 바랍니다. 당신 문제로 온 것이 아니죠. 당신은 이 아이의 병 때문에 힘들고 지쳐 있습니다. 이 아이는 백혈병을 앓아왔고 의사가 더 이상 치료가 불가능하다고 했습니다. 맞죠? 네, 맞습니다. 당신은 이곳 분들이 아니고 서쪽에서 오셨습니다. 그쪽은 산이 많은 펜실베니아 챔버스버그가 맞죠? 아이를 이리 데려오십시오. 아가야, 주 예수께서 여기 계시다면 너에게 손을 얹으시고 죽음을 쫓아버리실 거야. 그럼 너는 살 거야. 내가 주의 예수님을 대신해 내가 너에게 안수하고 축복하노라. 사탄은 떠나고 아이에게 생명은 들어올지어다. 사탄은 떠나고 건강할지어다. 브래함에 대해 이야기했는데 브래함에 대한 연구는 일종의 사명이었죠. 또 브래햄 그 외에도 많은 훌륭한 분들을 연구했는데 이유가 뭐죠?
그 세대에 사셨던 분들도 20세기 초 시대의 분들을 일부분 논쟁의 대상이었죠. 그들의 목회에 대해 오해도 있었고요. 그러나 한 가지 확실한 것은 그들은 언제나 하나님께서 동행하셨고 하나님의 능력 안에 있었으며 사람들을 죄악으로부터 그것이 궁극적으로 우리가 추구하는 것입니다. 많은 측면에서 그분들은 새 시대를 앞서 태어난 것이죠. 그 시대 사람들은 그분들의 목회는 이해하지 못했습니다. 이에 대해 하나님께서는 미래에 보여질 목회자의 원형이라고 했습니다. 그렇다면 마지막 날이 가까운 이 세대의 수많은 젊은 목회자가 윌리엄 브랜햄의 길을 걷는단 말씀입니까? 윌리엄 브랜햄 수준의 은사를 받은 많은 사람, 브랜햄은 특별한 은사가 받았지요. 단순히 지혜의 말씀이 아니라 히브리서 4장 12절에 기록된 바와 같이 생각과 마음을 꿰뚫어보는 생명의 말씀이죠. 우리가 생명의 말씀의 은사를 받을 수 있죠. 생명의 말씀이란 하나님의 임재를 뜻합니다. 그리스어 성경에는 그것은 하나님께서 임재하시고 사람들에게 기름을 부어 사람들이 생각과 마음을 꿰뚫어 볼 수 있게 하는 것이죠. 그것을 사람들을 놀라게 하는 것이 아니라 성경 말씀대로 하나님이 이곳에 계시다는 것, 불신자들이 하나님을 영접하도록 하기 위함입니다. 그들과 하나님만 믿고 있는 비밀을 드러냄으로써 그들의 관심을 끌기 위한 것입니다. 마리루스 에더에 대해서도 말씀해 주세요. 추수의 천사와 우리가 서로 협력해 심판의 날에 우리의 운명을 준비하는 것에 대해 들어보죠. These angels that gather are cooperating with us as we cooperate with them to accomplish these end-time destinies. So tell me about Marie Ruth Eder. 마리투스 에더는 20세기 초반의 인물로 그 시대 교회에 큰 영향을 끼쳤으며 여러 측면에서 윌리엄 브랜햄과 비슷한 점이 있습니다. 그녀는 집회를 천막에서 했는데 언제나 그녀는 포장마차를 타고 전국을 누렸는데 16에서 25km 떨어진 도시의 길거리를 걷던 사람들의 영적인 충격을 받는 사례도 있었습니다. 이 사건은 크리스찬 언론이 아닌 일반 언론에 의해 보도가 되었죠. 그녀로부터 16에서 24km 떨어진 곳을 걷던 사람들에게 하나님이 임하셨고 내 일반 언론이 보도한 내용입니다. 그 외에도 많은 기적이 보도되었죠. 전에 라디오 인터뷰를 할 때 당신이 말씀하신 것 중 그녀가 성경을 배우는 방법도 꽤 재미있었습니다. 젊은 여자로서 어려운 시대에 아이들을 돌보며 많은 고생을 했습니다. 사는 것이 고단해 목회하는 것도 힘겨웠습니다. 그녀의 일기에 의하면 어느 날 자신의 작은 오두막집에서 물을 예수께서 그녀에게 너는 왜 나의 포도밭에 없느냐로 물었습니다. 예수께서 나타나실 때 물론 그녀가 여자라는 것을 알고 계셨지만 예수께서 그녀는 주여 무슨 말씀인지 알지 못합니다 라고 대답했습니다. 그녀는 일기에 예수께서 벽에 한 지점을 가리키셨고 거기에는 열린 성경이 있었는데 거기에서 하나님의 영광이 서서히 나오고 있었다고 적었습니다. 그리고 그녀의 눈길이 성경에 닿는 순간 창세기부터 요한계시록까지 완전히 이해하게 되었다고 합니다. 예수께서 재차 같은 질문을 했습니다. 왜 나의 포도밭에 없느냐? 그녀는 주께서 갈릴리의 어부에게 주셨던 예수께서 승낙하셨고 그녀는 예수님의 말씀을 따랐습니다. 그 44년간 그녀는 하나의 오점 없이 기적의 그런 마리와 같은 기적의 은사를 받은 사람들이 많이 나타나서 목회를 인도하게 되겠군요. 그것이 하나님의 약속이라고 믿습니다. 당신이 그런 분들을 연구하는 이유는 바로 그들이 하나님께서 말씀하신 목회자의 원형이기 때문에 당신이 본 지옥의 문이 열리는 환상에 대해서도 말씀해 주십시오. 18개월 전에 저는 가장 충격적인 계시를 받았습니다. 하나님께서는 영적인 세계를 볼 수 있는 시각을 주셨는데 그때 억제하던 힘이 제거되는 것을 보았습니다. 마지막 날에 가까이 왔기 때문에 맨홀 뚜껑 같은 것이 열리면서 사악한 영들이 쏟아져 나왔습니다. 정말 무서웠습니다. 얼마나 무서웠는지 실제로 고통스러운 소리를 질렀고 아내는 무슨 일인지 이해하지 못했습니다. 저는 사탄들이 지옥에서 나오는 것을 보았고 사람들의 침실에 나타나 우리 세대에 보지 못했던 어두움과 악의 영을 걷는 방법을 가르쳤습니다.
realms of evil that perhaps we've not seen in our generation. Just out of 궁금해서 curiosity, do 그런데 you think 사탄들이 sometimes 일반 방송 these 프로그램에도 demons 역사한다고 operate through 생각하나요? secular television programs? Clearly. 분명히 그렇습니다. I mean, as you're 그렇게 describing 보면 that, I can 사탄들이 picture 사람들에게 them just 어떤 말을 하도록 manipulating 뒤에서 조종하는 것이 performers 상상이 on 됩니다. secular TV to say certain things. The media is 언론 특히 방송이 가장 심합니다. 사탄은 이 세대가 하나님께서 보내시는 메시지를 볼 수 없도록 왜곡된 관점을 심으려고 언론을 이용합니다. 적들은 추수를 방해하기 위해 모든 수단을 다 동원합니다. 사단이 지옥에서 나오는 것을 보는 것이 정말 힘들었습니다. 그때 하늘에서 빛의 아들들이 이에 대적하라는 소리가 들려왔습니다. 그리고는 하늘에서 천사의 무리, 특별히 마지막 세대를 위해 준비된 천사들이 내려오는 것을 보았습니다. 천사들이 사람들의 침실에 나타나기 시작했죠. 성경에서 바울과 베드로에게 나타난 것처럼 말이죠. 하늘의 사자들은 추수를 시작하기 위해 사람들에게 하나님의 영광과 계시, 권능 속에서 사는 방법을 가르치기 시작했습니다. 심판의 날이 다가오면서 빛과 어둠의 대치가 점점 가속화되는 것을 볼 것입니다. 분명한 것은 하나님을 알지 못하는 사람들이 하나님을 아는 사람과 같이 선명하게 볼 수 있다는 것이죠. 오늘과 같이 극명한 대조를 이룬 적은 없었습니다. 점점 더 악화될 것입니다. 세대의 요구에 대해 우리가, 교회가, 하나님의 사람들이 응답하지 않는다면 누가 하겠습니까? 추수의 천사들에 대해 말씀해 주세요. 그들은 어떤 일을 하고 우리가 이들과 어떻게 연결해야 될 추수의 천사들의 임무는 여러 가지가 있습니다. 주된 임무가 복음을 전하고 영혼을 구제하는 것이기는 하지만 그보다 훨씬 많은 일을 합니다. 많은 사람들에게 하나님의 권능을 부여하기 위해 준비가 진행되고 있습니다. 마치 여호수아가 모세의 권능을, 엘리사가 엘리야의 권능을 이미 받은 것과 같은 것이죠. 마태복음 13장 말씀처럼 추수의 천사는 우선 넘어지게 하는 자들을 제거하기 위해 왔습니다. 처음에는 우리를 넘어지게 하는 것들이 우리 앞에 있다고 생각했지만 그것들은 바로 그것이 우리 안에 있다는 것을 발견했습니다. 맞습니다. 천사들은 하나님은 우리에게 주어진 가장 높은 소명을 준행하지 못하는 이유가 우리 삶 속의 문제라는 것을, 추수 천사들이 이 땅에 내려온 이유는 우리를 정결케 한 후에 우리는 어떻게 수확할 수 있나요? 그 다음에 사람들에게 기름을 붓고 영적 무장을 시키는 거죠. 우리에게 정결하게 된 후에는 권능의 은사, 계시의 은사를 주십니다. 그런 후 추수의 천사들은 우리와 함께 영혼을 구원하는 일을 합니다. 저도 보았고 수많은 사람이 추수의 천사를 보는 것을 간증했습니다. 그래서 여기에 당신이 쓴 추수의 천사들이라는 책을 가지고 왔습니다. 그 간증에 대해 말씀해 주세요. 바로 지난주에 텍사스에 있었는데 거기서 추수의 천사를 보았습니다. 30세의 청년과 그의 부모가 집회에 왔었는데 함께 추수의 천사를 보내는 기도를 했죠. 그 청년은 마약에 찌들어 있었고 자신의 악의 구렁텅이에서 던지기 위해 라스베가스로 가던 참이었습니다. 추수의 천사를 보내는 기도를 한 지 2주가 지난 후 그 청년은 하나님을 영접했고 지금은 하나님과 함께 목회를 위한 훈련을 하고 있죠. 예수님과 함께 영의 세계를 볼 수 있는 은사를 위해 추수의 천사를 보내는 기도를 부탁드리겠습니다. 주 예수님, 예수께서 우리를 위해 추수의 천사를 보내시고 우리와 함께 협력해 하시고 우리를 준비시키시어 추수의 시대에 우리를 쓰시겠다고 언약하셨습니다. 우리는 지금 예수님의 명령을 따르겠습니다. 우리는 하나님이 우리를 준비하신 목적대로 추수의 천사와 함께 죄에서 돌아온 아들, 딸, 남편, 아내들을 추수하고 있습니다. 예수님의 이름으로 기도하오니 우리에게 영의 세계를 볼 수 있는 은사를 베푸소서. 됐습니다. 네. 되게 힘드네요, 힘들게. 자, 빼볼게요. 소리 빼볼게요.
내용이 좀 빨리 갔지만 대충 이해는 되시죠? 네. 저도 추수의 천사가 있다는 얘기는 여기서 처음 봤습니다. 그래서 제가 이분을 인터넷에 해봤더니 몇 년 전에 한국에 왔다 갔더라고요. 모 교회 초청해서 거기서 강의했고 아마 책도 그 교회 출판사에서 나왔더라고요. 추수의 천사들이라는 책 제목이 나와 있습니다. 자, 하나님의 다윗의 장막, 하나님의 아름다운 저는 이게 하나님의 아름다움이 어떤 형용사라고 생각했었습니다. 그런데 실제로 우리가 하나님의 현현이나 여러 가지를 통해서 보게 되면 하나님이나 천사를 통하여 나타나는 것을 영의 눈이 열려서 보거나 또 뭐 다양한 방법으로 보게 되는데 그렇게 보았던 사람들의 그 변화는 실로 놀랍습니다. 그래서 그 하나님의 임재로 말미암은 하나님의 현현, 하나님의 나타나심을 실제로 보았던 성경의 인물부터 좀 보도록 합시다. 마태복음 17장 1절 변화산에서 베드로의 사건입니다. 같이 볼까요? 시작. 엿새 후에 예수께서 베드로와 야고보와 그 형제 요한을 데리시고 따로 높은 산에 올라가셨더니 그들 앞에서 번영되사 그 얼굴이 해같이 빛나며 옷이 빛과 같이 휘어졌더라. 아멘. 우리가 이야기하는 변화산 사건이죠. 이제는 이런 것 단어 하나하나도 아주 구체적으로 보게 되어집니다. 그들 앞에서 변형이 되었어요. 이 트랜스폼 되었다는 거죠. 그 얼굴이 해같이 빛나요. 해같이 빛난다는 거 어디 많이 듣죠? 해가 힘있게 비치는 것 같더라. 하나님이 나타나셨을 때 하나님의 현현 가운데 많이 표현되어지는 단어이죠. 옷이 희고 옷이 빛과 같이 휘어졌더라. 옷이 빛과 같이 휘어졌더라. 다니엘이나 에스겔이 보았던 하나님의 현현의 모습도 동일한 거죠. 그 빛과 같이 휘어져. 그러니까 빛이 너무 강해서 이것이 그 변화산에서 베드로와 야고보와 요한이 변화되어진 예수님의 모습, 즉 하나님의 현현의 실제의 모습을 보고 기록한 내용입니다. 이것이 이제 거기서 그냥 보고 끝난 것이 아니라 베드로가 그 후에 예수님이 승천하시고 난 이후에도 계속 사역을 했죠. 그리고 제일 마지막에 쓴 성경이 베드로 전서후서입니다. 여기에 이것과 관련되어진 사건이 나타납니다. 베드로후서 1장 16절부터 18절 봅시다. 시작. 아멘. 제가 이걸 메시지 성경으로 읽어드리려고 딱 꺼내놓고 안 갖고 올라온 것 같아요. 메시지 성경 보면 아주 쉽게 얘기되어 있어요. 지금 이 본문의 앞뒤 문맥을 보면 지금 이제 마지막 때에 베드로가 이게 권면하는 것이 마지막 때의 권면. 그래서 16절 보면 우리 주 예수 그리스도의 능력과 강림하심 다시 오심을 이야기하죠. 재림하심을 이야기하는 거예요. 그리스도의 능력 그 자체, 그 다음에 다시 오심을 너희에게 알게 한 것이, 이렇게 알게 한 것이 교묘히 만든 이야기를 따른 것이 아니라고요. 무슨 우상 숭배자들이 만들어내는 전설을 따라가거나 뭐 이런 얘기가 아니라고요. 그러면 뭐에 근거한가요? 우리는 그의 크신 위엄을 친히 본 거예요. 베드로가 변화산에서 1차적으로 보았죠. 그리고 예수님이 세례 받을 때 하늘에서 들려지는 음성들 이런 걸 친히 들었죠. 그래서 베드로는 이 이야기를 하면서 내가 친히 보고 들은 것을 너에게 이야기한다는 거예요. 그러면서 요 말씀 제일 마저 보면 17절에 지극히 큰 영광 중에서 소리가 났다는 거예요. 그 소리는 무슨 소리였을까요? 우레소리와 같고 많은 소리와 같고 이제는 뭐 줄줄줄 나오죠. 주님이 그 보좌로부터 말씀하신 그 소리가
조곤조곤한 저 목소리 같은 이런 거 아니고요. 천둥 소리와 같고 큰 폭포수에 물이 막 떨어지는 그런 소리와 같이 말씀하셨다는 거예요. 그에게 나기를 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라 하실 때, 그럼 이건 예수님이 세례 받을 때 하늘에서 들렸던 음성이죠. 단지 그것뿐만이 아닙니다. 지금 예수님의 다시 오심에 대해서도 자기가 직접 들었다는 거예요. 물론 예수님과 같이 있을 때 들은 것도 있지만 그러나 영광 중에 들은 것이 있어요. 그러니까 여기서 지금 변화산에서 예수님의 변화된 걸 본 사람이 누구죠? 베드로, 야고보, 요한. 야고보와 요한의 엄마가 가서 하나 왼쪽에 하나 우쪽에 해줬죠. 그래갖고 내가 주는 이 잔을 마실 수 있냐 그랬더니 마실 수 있습니다 그랬죠. 그래서 제일 먼저 순교한 사람이 누구예요? 야고보. 그다음에 제일 마지막까지 있었던 것이 요한. 하나님의 현현을 실제로 보았던 세 사람, 변화산에서. 그런데 베드로가 베드로 후서에 기록하고 요한이 요한복음만 기록한 게 아니죠. 요한 계시록을 기록하면서 하나님의 하늘 문이 열리고 그곳에 올라가서 하나님의 보호자로부터 나오는 그 모든, 특히 마지막 때에 되어질 것을 친히 본 것이죠. 그로 말미암아 초대교회의 놀라운 이 대박해 가운데서도 그들이 그 하나님의 영광을 보고 하나님의 현현의 실제를 보는 것으로 인하여 목숨을 두려워하지 아니하고 죽는 걸 두려워하지 아니하고 주님을 향한 그 사랑으로 기꺼이 순교의 현장에도 웃을 수 있었던 거죠. 그러니까 하나님의 현현, 하나님의 아름다운 것, 이렇게 정말 실제인 것입니다. 그러니까 우리가 계속 다윗의 장막에서 다윗이 시편 27편 4절에 이야기한 것처럼 내가 다른 것 구하지 않고 오직 한 가지를 구하겠는데 하나님의 성전에서 하나님의 아름다운 것을 사모하며, 이 아름다운 것이 뭘까? 라고 했을 때 우리가 지난주에도 살펴봤고 이번 주에도 살펴본 것처럼 하나님의 임재의 실제를 본 거죠. 그 아름다운 것이 뭐 꽃꽂이의 교회 무슨 강대상을 아름답게 하고 물론 그런 것으로 표현되어 질 수 있지만 거기에 머무른 것이 아니라 하나님의 임재로 말미암은 실제를 보는 거죠. 그럼 이렇게 하나님의 임재의 실제를 본 사람들은 순간적으로 보고 잠깐 짧은 시간이었지만 그것이 그의 전 인생의 변화를 가져옵니다. 제가 이번에 책을 이제 저는 이러면 또 이번에 책을 또 구입하고 또 보고 이러잖아요. 이러니까 자꾸 이제 파괴되는 거, 더 파괴되는 거. 그래서 저도 말씀을 찾아봤어요. 추수의 천사가 있나? 정말 성경에 나오는 거예요. 내가 천사를 보내겠다라는. 제가 또 김정필 선교사님 이야기를 들어보면 그분이 영안이 주로 열려서 많이 보시니까 자기는 천사를 너무 많이 봤는데요. 많이 봤는데 박물관에 있는 많은 진열된 것보다 훨씬 더 많은 종류, 다양한 형태의 천사들. 크기도 막 정말 조그만 것부터 조그만 것, 분 정말 어마어마한 것까지. 너무 모양도 다양하고 너무 그렇다는. 그 자기 천사만 갖고 이야기해도 수없이 얘기할 수 있다고 얘기하더라고요. 하나님의 현현으로 말미암아 나타나는. 그래서 지금 우리 영상에서 본 것처럼요. 그래서 하나님이 이미 말씀하신 거지만 그것을 이루어가는 그 때를 보는 거예요. 그때가 지금 이미 이루었다는 것을 우리는 그동안 많은 말씀을 통해서 보게 된 것입니다. 그래서 이런 소리는 우리가 그와 함께 거룩한 산에 있을 때 하늘로부터 난 것을 들은 것이라. 베드로가 오직 답답하면 이렇게 얘기하겠어요. 주님이 다시 오신다고 이야기했고 자기들도 예수님이 내가 다시 오리라 이야기도 안 믿었잖아요. 어딜 다시 오세요? 가시면 안 돼요. 오히려 잡았고 예수님 십자가에 달린다 그래도 잡았고 내가 너희를 떠나리라 그래도 잡았고. 그러니까 그 말씀을 듣는 성도들의 입장이 이해가 되겠죠. 베드로가 이제 거꾸로
자기가 그 거룩한 산에 있을 때 하늘로부터 들렸던 그 소리, 그리고 직접 보았던 그런 것을 가지고 너에게 말하는. 그래서 19절에 나온 얘기가 예언을 사사로이 풀지 말라, 이 얘기가 그 다음 절에 나옵니다. 하나님이 우리에게 그렇게 이제 계시적으로, 그러니까 계시를 풀어주면서 말씀하시는 거예요. 제가 한때는 이거 계속 기도했었죠. 하나님 풀어놓아 다니게 해라. 풀어놓아 다니게 해라. 이게 어디 나오는 거죠? 네, 죽은 나사로를 살아났을 때. 살았는데 사람들이 깜짝 놀래갖고요. 죽은 나사로가 살아나서 그 무덤에서 걸어 나오는데 사람들은 놀라가지고 그냥 있어요. 그러니까 나사로가 어떻게 해요? 세모포에 동동동 감긴 채로 그냥 미라처럼 어떻게 걸어 나왔는지 전 참 신기해요. 우리 동양 사람들은 강식처럼 뛰어나왔을 거라 생각하고 어쨌든 이렇게 천으로 쌓여 있는 그것을, 그래서 살아났는데 걸어 다니기가 불편한 거예요. 그래서 예수님 뭐라고 하셨어요? 풀어놓아 다니게 하라. 굉장히 중요한 의미가 있는 거죠. 우리가 그리스도인으로 생명이 우리 안에 들어와서 다시 살아났어요. 영이 살아났어요. 그런데 아직 이것이 감겨 있어요. 이 세상의 전통, 특별히 종교의 영, 세상적인 것에 감겨져 있어요. 그래갖고 자유롭지 못하면 주님이 계속 풀어놓아 다니게 하라. 풀어놓아 다니게 하라. 오늘도 주님이 이런 말씀들을 계속적으로 이렇게 이야기하시는 거예요. 모세도 자기가 직접 시내 뭐죠? 호렙산, 호렙산에서 보았던 하나님의 현현을 그 백성들에게도 보여주기를 원하는 그런 마음이 계속적으로 있었어요. 그래서 하나님의 이 아름다움의 실제를 이 이스라엘 백성들도 직접 보게 하십시오. 직접 듣게 하십시오. 이런 마음들이 있었던 거죠. 제가 이렇게 말씀을 계속 요즘 다윗의 장막, 다윗만 요즘 계속 갖고 말씀 전하잖아요. 이게 이방인의 한계를 느껴요. 우리는 그냥 예수 영접하고 구원받고 이제 뭐 구원 확신 갖고 천국 갑니다, 뭐 이 정도인데요. 유대인들의 시작은 그렇게 시작되지 않아요. 유대인들의 시작은 하나님이 우리 민족 가운데 나타나셨다. 이게 무슨 곰과 무슨 이렇게 그런 토테미즘을 이야기하는 게 아니에요. 하나님이 시내산에 직접 임하셨고 우리 민족 가운데 말씀하셨고 그 하나님과 언약 맺었다. 그들이 언약 백성이고 선택된 민족이라는 그 자부심을 갖는 것이 그럴 만하겠어요. 그렇지 않겠어요? 그러니까 그들이 갖고 있는 이 믿음의 수준이 정말 이렇게 통이다라는, 전체다라는 생각이 좀 들어요. 우리는 그 중에 정말 핵심적인 걸 본 거죠, 이렇게. 그래서 요즘은 다시 주님의 다시 오심과 또 이런 걸 보니까 구약을, 신약의 계시록이나 마태복음 24장에 주님의 다시 오심에 대해서 많이 이야기하고 있지만 그것의 실제를 보면 또 구약에 굉장히 자세하게 나타나고 있어요. 지난번에 그 이스라엘에 대해서 제가 이렇게 영상을 봤던 미라클 이스라엘, 그때 그 메시지 그 게스트로 나왔던 사람이 정태기 목사님이죠. 정태권, 네. 키비에 지금 사역하고 있고, 그분 강의하는 걸 제가 다시 한번 잠깐 들었었는데요. 저희가 이스라엘 가서 그 히브리대에서 공부를 유학하고 있는데 구약만 배우잖아요. 근데 넌 동양에서 왜 왔냐? 나는 뭐 배우고 또 나는 예수를 믿는 사람이다. 걔들 계속 물어본대요. 그때는 자기가 몰라서 대답을 못했대요. 예수님이 다시 온다는 얘기가 구약 어디 있냐? 니들 말대로 예수님 왔다 치자. 그러면 다시 온다며. 그러면 다시 온다는 얘기는 구약이 어디 있냐? 이렇게 묻는다. 다시 온다는, 예수님 오신다는 얘기는 메시아의 도래에 대해서 워낙 많이 예언되어 있으니까. 그거는 나름대로 찾았는데 그 오신다는 메시아가 그 나사렛 예수라고 어떻게 증명하냐 이거예요.
근데 다시 오신다는 메시지가 어디 있냐 근데 그때는 몰라가지고 대답을 못 해줬대요. 그런데 오신다라는 메시아를 보내주시겠다는 그 당 4장인가 넘어가니까 다시 오시는 메시아에 대해서 정확하게 나오는 거예요. 구약에 더 많이 나와요. 주님이 이러한 것들을 실제로 우리 가운데 나타내시고 보여주세요. 아니 요한이 요한계시록을 어떻게 썼겠냐고요. 뭐 그것에 대한 해석은 굉장히 지금도 분분하지만 요즘에 그 유튜브에서 영상 다운받는 재미가 들렸어요. 다운받는 프로그램을 드디어 찾아가지고요. 그동안 했던 걸 이제 찾아가고 찾으면 다운받고. 요즘 이제 영상 관련된 건데 뭐가 떴냐면 장경덕 목사님이 쓴 설교하다 나온 베리칩 문제가 딱 해서 5분짜리 영상이 딱 올라가 있더라고요. 이분도 이런 얘기를 했어? 그래요. 그 얘기를 하는 거예요. 666 얘기를 하면서 자기는 그것이 베리칩인지 아닌지 모르겠다는 거예요. 그러나 지금 전 세계 사람들에게 그것을 알고 심고 그것을 하나로 통제하는 그런 슈퍼컴퓨터를 만들었어요. 그렇죠? 그 슈퍼컴퓨터 이름이 뭔지 아세요? 네, 짐승. 영어로 짐승. 어떻게 성경과 이렇게 똑같냔 말이에요. 내 컴퓨터의 그 모든 기능들은 다 숫자 666으로 시작해요. 그 666이니 베리칩이냐 뭐 바코드냐. 지금 이제 계속 헷갈린 게 뭐냐면 베리칩을 받아야 되느냐 안 받아야 되느냐 이렇게 얘기인데 여러분 그렇게 되지 않는다니까요. 그러니까 우리 굉장히 이렇게 얘기하면서 나중에 이제 논리적으로 떨어지잖아요. 뒤지잖아요. 옛날 뭐 바코드 그랬다. 옛날 종말론자들 바코드 나올 때 이거 666이다 쓰지 말아야 된다. 한참 얘기했잖아요. 근데 지금 다 쓰잖아요. 그런 것처럼 이 베리칩도 그렇다. RF 칩이라고. 근데 그렇게 사용되는 게 아니라고요. 그게 지금은 시도적으로 이렇게 되지만 나중에 딱 되어지면 세계 정부가 들어서고 세계 정부가 뭐 전쟁과 지진과 난리와 하늘에 별이 떨어지고 그러니까 엄청난 지구에 혼란이 오잖아요. 더 이상 식량이 부족하고 사람도 이제는 정확하게 하나의 정부에서 전체를 통제하지 않으면 우리가 살아남을 수 없다. 그러니 이 통제 수단으로 우리가 이걸 쓰자라고 정한단 말이에요. 그 때가 오는 거예요. 지금 뭐 미국의 건강보건법으로 그걸 받냐 맞냐 해서 그건 상관이 없다니까요. 정말 이거를 적그리스도가 이야기하고 모든 사람이 알아들어요. 내가 이걸 받는다는 게 뭘 의미하는지. 나 모르고 받았는데 나중에 알고 봤더니 그거였어요. 이거는 괜찮다니까요. 상관이 없다는 얘기예요. 그런데 그 장경록 목사님 그 얘기를 하는 거예요. 아니 어떻게 2000년 전에 2000년 전에 짐승이라는 이야기를 하고 666이라는 이야기. 여러분 여기서 2000년 후에 일어날 일 예언해 보세요. 숫자 하나라도 얘기해 보세요. 그게 어떻게 정확하게 맞냐 말이에요. 예, 거의 농담 삼아 이야기했지만 하나님이 이런 일들이요 정말 요한에게 기가 막히게 맞는다는 게 중요한 것이 아니라 주님이 계시를 통하여 하나님이 마지막 때 되어질 일들을 알려주시는 거예요. 그리고 그것들을 풀어주시는 거예요. 출애굽기 28장 1절 말씀 봅시다. 시작. 거룩한 옷을 지어 영화롭고 아름답게 할지니. 아멘. 그 형 아론과 그의 아들들을 제사장의 직분으로 삼습니다. 그런데 제사장으로 삼을 뿐만 아니라 어떻게 했어요? 거룩한 옷을 지어 영화롭고 아름답게 하는. 그에게 제사장의 옷을 거룩하고 아름답게 지어서 영화롭고 아름답게 지어서 그로 하여금 입게 하라는 거예요.
옷을 입다라는 것이 성경에 많이 나오죠. 거룩한 의의 흰 옷을 입고부터 시작하여 여러 가지가 나옵니다. 옷을 입는다라는 것은 이제 예수 그리스도로 옷 입다, 주님으로 덧입는다, 이런 여러 가지 의미를 갖고 있습니다. 그러니까 우리가 제사장의 옷을 입는다는 건 뭐죠? 우리가 거룩한 자가 된, 우리를 왕 같은 제사장 삼으셨어요. 우리는 이걸 다 알고 있죠. 그래서 만인 제사장이에요. 제사장으로 우리가 어떻게 해야 돼요? 거룩한 옷을 입어야 돼요. 거룩한 옷은 뭐예요? 거룩한 행실이죠. 하나님 우리를 의인으로 칭하시고, 칭할 뿐만 아니라 우리 안에 의를 이룰 수 있는 생명을 불어넣으시고, 이제는 그 의에 맞는 의인의 백성으로 우리 가운데 살게 하셨다. 근데 그것이 내 노력이 아니라 내 안에 계신 성령님과 함께 나아갈 때 주님이 나를 통하여 이루신다. 성령님이 없을 때는 내 힘으로, 내 행위로 그것을 이루어야 된다고 했었는데 그건 될 리가 없죠. 우리는 그것이 아니라 이제 내 안에 계신 성령님이 하나님을 사랑하게 하고, 그래서 이제는 방법이 하나님의 방법으로 그것을 이루게 되어진다. 그래서 하나님의 이 거룩함, 하나님의 이 아름다움, 하나님의 영화로움, 이것으로 같이 옷 입는다고요. 제사장들이요. 계시록 1장 6절 다시 읽어봅시다. 시작. 그의 아버지 하나님을 위하여 우리를 나라와 제사장으로 삼으신 그에게 영광과 능력이 세세토록 있기를 원하노라. 아멘. 우리를 나라와 제사장 삼으셔서 우리로 하여금 그 제사장의 옷을 입히세요. 여기에 우리 안에 이 기쁨, 그 옷을 입고 거룩함으로 나아가는, 그러니까 하나님의 그 영광으로 우리가 덧입혀져요. 그래서 우리도 주님의 아름다움에 참여하는 자가 돼요. 마치 모세가 하나님과 대면하여 나왔더니 그의 얼굴에서 광채가 나서 백성들이 너무 눈이 부셔서 수건을 머리에 써야 했던 것처럼, 하나님의 영광이 하나님의 영광으로 끝나지 않고, 하나님의 아름다움이 하나님의 아름다움으로 끝나지 않고 우리에게까지 그 영광으로, 아름다움으로 주님이 신의 성품에 참여한 자로 우리로 그렇게 쓰게 하신다. 이게 웬일입니까? 웬 떡입니까 이게? 이 하나님의 현현이나 이런 걸 몰랐을 때는 우리는 그냥 구원만 해줘도 감사하고 천국만 들어가도 감사였는데, 이제 그게 꼭 밑바닥에 깔리고 하나님은 우리를 하나님의 아름다움에 동참케 하는, 이게 우리 예를 들면 우리 맨날 배고파서 막 밥도 못 먹고 막 절절절 하고 있는데 우리에게 밥을 주신다는 게 얼마나 감사해요. 가봤더니 그 밥이 김치의 밥이 아니고 이 세상의 최고의 징수상단에, 그것도 최고의 VIP로 딱 해서 얘는 내 아들이다 이야기하고 잔치를 어마어마하게 베풀면서 손님까지 초청하고, 그리고 식사를 같이 하자는 거예요. 우리는 굉장히 이게 밥 얻어먹는 것만 해도 감지덕지라고 생각했는데, 이게 보니까 내가 주인공인 거예요. 딱 들어갔는데 막 모든 사람이 일어나면서 주인공이 오신다, 왕의 자녀가 오신다 이러면서 막 집중하고 있고, 그래서 저 끝자리에 그냥 가만히 앉아서 밥만 먹고 하려고 했는데 앞으로 모시더니 보좌 우편에 좌편에 주님과 함께 앉히시는 거예요. 여러분, 이런 게 이 주의 말씀의 계시가 아니면 어떻게 풀어지겠냐고요. 여러분 별로 안고 싶지 않은 표정으로 이렇게 믿지 않으려는데, 그러니까 우리를 이 나라와 제사장 삼으신 그에게 영광과 능력이 세세토록 있기를 원하노라. 우리 언제 이렇게 찬양해 봤냐고요. 왜 날 제사장 삼으셔갖고 주일마다 교회 가게 만들고 이렇게 나를 귀찮게 하시나 막 이랬었는데, 나중에 이게 뭔지를 아니까 이게 보통 의미가 아닌 거예요. 역대하 3장 6절 말씀 볼까요? 시작. 또 보석으로 성전을 꾸며 화려하게 아멘. 솔로몬 성전에 대해서 이야기하는데, 그 성전은 뭘 의미해요? 오늘날 교회를 이야기하죠. 눈에 보이는 교회가 아니라 유니버셜 처치 얘기예요. 그리고 오늘날 저와 여러분을 이야기하는 거예요. 뭘로 꾸며요? 금, 바로와임 금, 최고의 금이에요.
이 금은 하나님의 신성, 하나님의 정결함을 상징해요. 교회가 하나님의 성품으로 가득 찼어요. 하나님의 정결함으로 가득 찼어요. 내가 하나님의 성품에 참여한 자인데요, 내 안에 하나님의 성품이 나를 통해서 막 철철 흘러나와요. 여러분 이런 분 만나보셨어요? 하나님의 성품이 철철철 흘러나오는, 정말 그런 분들이 너무나도, 근데 주님이 우리 모두를 그렇게 만드시고 그렇게 사용하길 원하시는 거예요. 호세아 14장 6절이야. 시작. 그의 가지는 펴진, 그의 아름다움은 감람나무와 같고 그의 향기는 레바논 백향목 같으니. 아멘. 주님의 백성에 대해서 이야기해요. 그래서 그 백성나무는 아름다운 감람나무 같아요. 감람나무 잎사귀가 연하여지고 감람나무 잎사귀에 대해서 이야기하죠. 그러니까 주의 백성들이 감람나무 나무와 같아서 가장 아름답고 가장 아름다운 향기를 내는 거예요. 또 그의 향기는 레바논의 백향목 같이 아름답게 향기가 난다. 하나님의 아름다움을 보고 놀랄 뿐만 아니라 그 하나님의 장막에서 그걸 보면 볼수록 어떻게 돼요? 나도 그렇게 아름답게 돼요. 나도 그렇게 그리스도의 향기가 나요. 향수 뿌려서 나는 게 아니고요, 내 안에 하나님의 향기가 예수 그리스도의 향기예요. 그 성경에 나오잖아요. 너희는 그리스도의 향기라. 그래서 우리 뭐죠, 어디 상담실에서 가면 향기라고, 향기님 향기님. 전 처음에 그게 뭔 뜻인가 그랬어요. 근데 부르기를 향기님이라고 부르더라고요. 그리스도의 향기가 나게 하는, 주님이 정말 그렇게 하신다고요. 교회로 하여금 흠없이 점없이 그리스도가 다시 강림하는 그날까지 우리를 온전케 하세요. 이게 하나님의 성전에서 하나님의 아름다운 것을 경험하면서 그 아름다운 것이 나에게 비춰지고 우리가 그것이 투영되어지면서 나타나는 거예요. 이게 어디서부터 시작돼요? 다윗의 장막이요. 하나님의 그 장막 가운데서부터 시작되어진다. 스가랴 9장 17절 시작. 그의 형통함과 그의 아름다움이 어찌 그리 아름다움. 아멘. 그러니까 이스라엘 백성들이 하나님의 이걸 실제로 보는 거예요. 그러니까 저는 솔로몬이 성전을 이렇게 만들어 봉헌할 때 그때 멋있었잖아요. 이번에 그 이용정 교수님 부인 되시는 그 사모님이 저한테 성가대, 그 다윗의 장막에 4,000명의 성가대가 있었어요. 그래서 그게 아니고요. 솔로몬이 성전을 봉헌할 때 그때 4,000명의 성가대가 찬양한 거고요. 봉헌할 때. 그러나 그 전에 보면 다윗의 장막을 만들 때부터 레위 족속들에서 288명과 나팔 부는 자, 그 다음에 찬양하는 자부터 하기 시작했어요. 그래서 이게 32년이 지난 다음에 솔로몬 성전을 봉헌할 때 그때 그들이 다 주님을 찬양해요. 우리는 4,000명이 주님을 찬양하니까 어마어마하겠다. 나팔 4,000에. 네, 우리는 그 규모에 놀랐는데 가만히 보니까 그게 놀란 게 아니라 그렇게 하나님을 예배하니까 하나님의 영광이 그 성전 가운데 임하는 거예요. 그게 더 영광스럽지 않겠어요? 우리는 자꾸 이게 껍데기를 좋아하고 알맹이를 빼먹어요. 제가 지난번에 지코에 우리나라에서 세계 선교 대회를 한 적이 있어요. 95년에. 그걸 지코에라 그러는데요. 그 마지막 날에 이런 걸 해도 우리나라는 이게 교단별로 갈라져 갖고요. 자기네 교단이 참여하면 광고도 안 해요. 95년도에 세계 선교 대회가 한국에 있었어요. 95년대. 그 마지막 날 그 잠실 주 경기장에서 함께 모여서 하는 대집회를 한번 했었어요. 그 집회에 이제 선교 단체들이 연합해서 그걸 하자 그랬어요. 그래갖고 그때 이제 그 앞에 사회 보고 그 기도회를 인도하셨던 분이 고직한 선교사님, 저 이제 간사 선배님. 그래갖고 모든 뭐 CCC 선교 단체들이 다 모이자 이랬어요. 선교 단체만 다 모여도 10만 명 넘으니까 우리가 여기 충분히 다 채울 수 있다. 근데 그때 비가 왔어요. 그래갖고 한
한 6만 명, 한 7만 명 정도가 모였어요. 다 차진 않았어요. 근데 나중에 제가 그 얘기를 들어서 나 소름 끼쳤잖아요. 직후의 대회 때 중보팀이 있었어요. 우린 그때 중보팀이 뭔지도 모르고 그랬어요. 근데 그 중보팀이 있었는데 그 중보팀이 미국에서 왔는데 어떤 애들이 왔어요? 애들이 왔어요. 그 애들이 중간쯤에 가갖고요 손을 들고 기도했어요. 근데 저는 그 현장에 있어요. 그래갖고 막 그 잠실 경기장에 그래갖고 막 우리가 성령의 파도를 일으키시다 그러고 파도 타기 있잖아요. 그래서 성령의 파도를 쫙 하면서 파도 타기 하는 거예요. 쫙 해서 그러면서 와 저는 이게 뭐야. 그런데 비가 많이 오기 때문에 이제 사람이 조금 좀 덜 왔는데 희한한 건요. 딱 집회를 시작하니까 그 잠실 경기장이 이렇게 도자기 모양으로 이렇게 돼 있잖아요. 네, 그 위쪽에만 정말 하늘에 구멍 난 것처럼 고이만 이렇게 맑아요. 고이만 이렇게 맑고 그 주위에는 어두워요. 희한하게 그 경기장 안에는 비가 안 와요. 그런데 이렇게 보면서 야 신기하다. 야 비 그쳤다 그랬어요 우리는. 그래서 나와갖고 야 비 그쳤다. 아니래요. 비가 계속 왔대요. 근데 우리는 비 그쳤어요. 이렇게 보니까 거의 이렇게 도자기처럼 이렇게 보니까 하늘이 다 보이는 게 아니라 요만큼 보이는 거예요. 많이 보이긴 하지만 그 중에 중간 정도가 이렇게 돼서 거기가 이렇게 맑은 거예요. 그러니까 그쳤나 보다 이렇게 생각한 거예요. 나중에 얘기 들어보니까요 거기에 고기만 이렇게 동그래 갖고요 고기만 비가 안 왔어요. 우리는 하나님이 임하셔서 이런 걸 못 보고요 그냥 파도 타기 얘기하고 8만 명 모였대 얘기하고 맨 이 껍데기만 갖고 그렇게 많이 모였어 마요. 그러니까 솔로몬이 하나님의 성전을 봉헌할 때도요 마찬가지예요. 하나님의 임재가 있는 거예요. 그렇게 예배하고 찬양하니까 하나님이 임하시면서 구름이 내려오는 거예요. 그러니까 하나님의 아름다움 모든 백성들이 막 두렵고 떨리는 거죠. 하나님의 임재의 실제를 보니까요. 근데 하나님이 거기 끝나지 않고요 우리를 향하여 그 사랑을 그 아름다움을 계속 이야기하세요. 이게 아가서죠. 아가서 1장 11절 볼까요? 시작. 우리가 너를 위하여 금사슬에 은을 박아 우리가 너를 위하여 금사슬에 은을 박아서 만든 금은 아까 뭐라 했죠? 하나님의 성품, 신성, 또 하나님의 정결함. 우리를 하나님의 금사슬에 은을 박아서 가마를 만든다. 우리가 타는 가마, 신부가 타는 가마. 우리를 그렇게 모신다. 극진히 모신다고요. 근데 거기에 금으로 금사슬에 은은 구원을 얘기해요. 구원의 아름다움을 얘기해요. 그 하나님이 하나님의 교회를 아름답게 단장한다. 거룩하게 단장한다. 아가서는 많이 했지만 또 많이 까먹었죠. 15절 말씀 볼까요? 시작. 내 사랑아 너는 어여쁘고 어여쁘다. 내 눈이 비둘기 같구나. 이게 신부를 향한 신랑의 사랑의 고백이에요. 주님이 계속 우리를 향해 이렇게 얘기한다니까요. 내 사랑아, 신랑 되신 주님께서 신부 되어진 교회를 향하여 내 사랑아 너는 어여쁘고 어여쁘다. 내 눈이 비둘기 같구나. 너는 어여쁘고 어여쁘다. 여러분 주님이 우리에게 이렇게 이야기하면 여러분 뭐라고 반응하실 거예요? 왜 그래요? 또 뭐 시키려고 그러세요? 만약에 이제 주님이 저희 교회를 향해서 내 이 교회 정말 어여쁘고 어여쁘다. 정말 그 눈이 비둘기같이 아름답구나. 그러면 뭐라 할 것 같으세요? 아멘 그러세요? 저 같으면 뭘 그래 비 오면 빗소리 때문에 마이크 소리도 안 들리는데 어떤 물도 떨어지고 이게 우리는 자꾸 눈에 보이는 이것만 보는 거예요. 근데 주님은 하나님을 바라보는 그 눈을 보는 거예요. 그러니까 마치 어린아이 같아요. 제가 전에 저 딸 얘기 자꾸 해서 죄송하긴 한데 제가 정말
애 낳았을 때 이득진 씨 딸입니다. 그리고 딱 보여줘. 인큐베이터에 딱 이렇게 출산을 나오는데 딱 보는 순간 완전히 정말 감동이 밀려올 줄 알았어요. 딱 보는 순간 이티네. 눈 이렇게 부어 있고 이렇게 해서 뭐 허연 거 묻어 있고 이렇게 해서 쭉 지나가는데 딱 보는 순간 아무 감동 없이 이티네. 완전 이티인 거예요. 그리고 슉 지나. 제가 정말 하고 제가 병실에 올라갔고 한숨 푹 쉬면서 이 애가 불쌍하다. 아빠를 잘못 만난 것 같아. 내가 어떻게 마음이 이러냐 뭐 이러면서 그래갖고 정말 한숨 푹 쉬고 병실에 앉아 있었어. 나중에 이제 퇴원해서 애를 데리고 처갓집에 몸조리하러. 그리고 이제 애를 보고 이제 어느 날 이렇게 저보고 애를 안는 게 익숙하지 않잖아요. 어색해가 안고 애를 얼굴 이렇게 보는데 정말 딱 완전히 그때 완전히 그 전까지 한 열흘 정도는 이티였어요 완전. 그래갖고 처갓집 가서 이렇게 해서 딱 보는데 저녁쯤인 것 같아요. 보고 이렇게 애 얼굴을 이렇게 보고 있는데요. 애 얼굴이 제 눈 속으로 이렇게 싹 들어오는 거예요. 이렇게 싹 들어오더니 이게 눈에 넣어도 안 아프다는 게 뭔지가 그때 확 느껴지는 거예요. 그때서야 비로소 한 이틀 지났어요. 그 다음부터는 그러면 이제 그 다음부터는 이 마음이 그대로 가더라고요. 계속. 뭐 이티어도 상관없어. 누가 이제 워낙 저를 닮아갖고 너 피는 못 속인다 뭐 별의별 니네 집 못 찾아도 너만 보면 니네 집 알겠다 이런 것부터 시작해서 얘도 엄청 그런 얘기를 많이 들어가고. 근데 그런 얘기를 듣는데 저는 전혀 기분이 안 나빠요. 제가 나중에 뭐라 하냐 그런 얘기를 들으면 막 더 좋아요. 그러면서 딸이 절 닮았으니 제 사촌 녀석도 와갖고 아이고 견적 많이 나오네 뭐 해서 별의별 얘기를 많이 하는데 근데 저는 딱 그런 얘기 들으면서도 전혀 기분이 안 나빠요. 그러면서 제가 뭐라 그런지 아세요? 나중에는 그냥 웃고 말았다가 나중에 말이 생각났어요. 와 제가 이렇게 예뻐요? 제가 이렇게 귀여워요? 제가 이렇게 사랑스러워요? 이렇게 얘기하니까 그 사람이 앞뒤를 이렇게 올라오면서 그런데 하나님이 저와 여러분을 그렇게 보신다니까요. 하나님이 우리를 보면서 너는 어여쁘고 어여쁘다. 신랑 되신 예수님 우리를 바라보면서 너는 어여쁘고 어여쁘다. 우리는 자꾸 날 보고 뭘 그러세요? 난 이렇게 부족한데. 근데 주님은 그렇게 상관없어요. 주님이 이미 그렇게 보기로 작정하셨어요. 그렇게 지금 창세 전에 결정하셨고 이미 우리를 그렇게 보세요. 그 고백이 아가서의 고백이라고. 6장 4절 볼까요? 시작. 내 사랑아 너는 디리사같이 아름다워 깃발을 세운 군대같이 당당하고. 우리를 향해서 계속 이 말씀을 하시는 거예요. 우리 하나님은 사랑이시라. 그가 먼저 우리를 사랑하셨다. 제가 요즘 하나님의 사랑에 대해서 좀 묵상해 볼수록 하나님의 사랑을 좀 묵상해야지. 그러면 저는 일단 웃음부터 나와요. 참 어쩌자고 날 사랑하셨냐고. 참 이런 생각이 들어요. 그 사랑이 감격도 되지만 한편으로는 나의 이 존재, 실제 이런 걸 알면서 도대체 이게 내가 내 모습 속에 사랑스러운 모습이 별로 없어 보이는데 하나님은 어쩌자고 날 사랑하고 참 비극도 이렇게 시작됐나 봐. 이런 식의 생각이 술술 올라와요. 근데 그런 것과 상관없이 주님은 우리를 향하여 너는 어여쁘다. 너는 곱고 군대같이 당당하구나. 주님은 자꾸 이렇게 이야기해요. 이게 신랑 되신 예수님께서 신부 되신 교회를 향하여 계속적으로 고백하는 거예요. 그러니까 교회가 주님의 신부이기 때문에 교회가 무너지고 교회가 주님의 임재가 떠나가는 거룩함이 사라지는 것에 대해서 신랑이 그래 잘됐어 이러겠어요? 신랑의 마음이 찢어지는 거예요. 너무 아픈 거예요. 그럼 이것이 우리말 성경이라고 또 이게 한 개인이 번역한 성경인데 거기 이렇게 되어 있습니다. 시작. 내 사랑아
에기프트처럼 아름답고 예루살렘처럼. 아멘. 신랑의 고백이요. 제가 이걸 왜 썼냐면 제가 아가서에 있는 말씀 가지고 좀 더 쉽게 풀어준 성경을 막 이것저것 찾았어요. 메시지 성경은 미국에는 다 완간돼 있는데 한국은 아직 전체가 구약 전체가 다 안 돼 있어요. 다 없더라고요. 그래서 최대한 의역된 거를 좀 찾아봤어요. 근데 그 중에 이제 우리말 성경을 보니까 그거 찾다가 굉장히 좋은 팁을 하나 얻었어요. 공동 번역을 보니까요, 아가서가 분해가 돼 있어요. 신랑, 신부, 합창, 이게 그 앞에 가로치고 따닥 다 돼 있어요. 아가서 전체가. 제가 다음에 제사한 기도하면 그거 이제 찾아내서 하려고 했거든요. 아가서 읽다 보면 이게 신랑의 얘기인지 신부의 얘기인지 이게 예루살렘 여인들의 합창인지 이게 합창인지 누군지 이게 구분이 안 되고 헷갈리잖아요. 근데 캐톨릭에서 나온 그 공동 번역 성경으로 보니까 그게 다 나와 있더라고요. 그래서 이제 맞는지만 점검해 보면 될 것 같아요. 그래서 이제 다음 버전 찍을 때는 1.5 버전 찍을 때는 그 뒤에다가 아가서 뒤에다가 앞에다가 이제 이거는 신부의 고백, 신랑의 고백, 이건 다 같이 합창, 이건 예루살렘 여인들의 고백, 뭐 이러면서 이거 앞에다 다 써주려 그래요. 신랑이 계속 신부를 향해 고백한단 말이에요. 아가서 5장 10절에서 12절 시작. 내 사랑하는 자는 희고도 붉어 많은 사랑 가운데 뛰어나구나. 머리는 순금 같고 머리털은 고불고불하고 까마귀 같이 검구나. 눈은 시냇가의 비둘기 같은데 의로 씻은 듯하고 아름답게도 박혔구나. 아멘. 이제 신부를 사랑하는 신랑의 고백에서 점차 아가서가 신랑을 사랑하는 신부의 고백으로 바뀌어요. 그러면서 신랑이 찬양했던 것처럼 거꾸로 신부가 신랑을 드디어 찬양하기 시작해요. 하나님이 지금 이렇게 변화시키기 시작해요. 그래서 여러분 아가서는 재밌더라고요. 지난번에 전도서 지에서는 성전 뜰에서 보는 일반 상식 같은 격언과 이런 것이 많으면서 그랬다 그랬죠. 그리고 이제 성서에서 보는 풀어지는 책과 지성소에서 풀어지는 책이 다른데 지성소에서 풀어지는 제일 강력한 책이 아가서예요. 그곳에서 이런 하나님을 향한 사랑의 고백이 서로 오가기 시작합니다. 주님을 향한 그 사랑의 고백이 나오기 시작해요. 그리고 이제는 하나님이 우리를 향한 그 사랑의 고백에 우리가 드디어 왜 그러세요가 아니고 반응하기 시작해요. 감사함으로. 그러면서 그 주님의 사랑스러움, 주님의 아름다움을 고백하기 시작해요. 이러니까 지성소에 계속 들어가고 싶어요. 이러니까 다윗의 장막이 계속 머무르고 싶은 거예요. 하나님의 임재를 맛보고 그냥 뭐 이렇게 한번 체험하고 쓰러지고 막 여기서 끝나는 것이 아니라 주님의 아름다움을 더 고백하기 시작합니다. 디모데전서 6장 16절 볼까요? 시작. 오직 그에게만 죽지 아니함이 있고 가까이 가지 못할 빛이 거하시고 어떤 사람도 보지 못하였고 또 볼 수 없으시니 그에게 존귀와 영광과 권능을 돌릴지어다. 아멘. 바울이 디모데에게 편지를 쓰면서 했던 건데 예수님에 대한 이야기를 하면서 오직 그에게만 죽지 아니함이 있고 가까이 가지 못할 빛이 거하십니다. 이제 이런 말들이 어렵지 않죠. 주님의 모습 바울은 직접 보았잖아요. 주님을 직접 보니까 그 안에 사람들이 볼 수 없는 빛이 있어요. 그 빛의 영광으로 그냥 펴져요. 디모데에게 권면하면서 그 빛이신 주님을 보라는 거예요. 그 주님께 집중하라는 거예요. 하박국 2장 14절 볼까요? 시작. 이는 물이 바다를 덮은 같이 여호와의 영광을 인정하는 것이 세상에 가득합니다. 아멘. 이 세상에 죄가 관영함으로 꽉 차 있어서 주님의 빛이 임하면 심판이었던 거예요. 그런데 이제 정말 사랑하여서 주님을 내 마음에 두길 원하는 하나님의 백성들이 점차 일어나기 시작해요. 하나님의 교회들이 일어나요. 그리고 제일 마지막 때는 대추수의 역사가 일어나요. 그래서 정말 수많은 천사들이 하나님의 명령을 받고 추수의 천사들로 파송을 받아요.
그래서 이 말씀을 알고 이 계시를 풀어낸 자들이 마지막 때에 대추수를 준비해요. 여러분이 T40 준비하고 여러분이 지금 DNA 이런 거 준비하는 게요 어마어마합니다. 여러분 그냥 우리 교회 프로그램이라 생각해. 그게 아니고요. 이거는 대추수를 준비하는 어마어마한 하나님의 계획입니다. 여러분이 그거 지금 배워서 삶에 익혀가지고요 중국에 딱 떨어져놔도 다 할 수 있어요. 이렇게 하면 돼. 이렇게 하면 돼. 또 다른 나라 어디 가도 이렇게 하면 되라고 그냥 빠바박 이야기합니다. 어제도 어느 목사님이 전화가 왔어요. 저보고 미셔너리 처치에 대해서 좀 잘 보라는 거예요. 목사님 제가 이미 봤어요. 알고 있어요. 다 오가닉 처치에서 나온 얘기랑 그 CPM이랑 별 차반 없는 이야기예요. 그랬더니 그분은 이제 봐갖고 막 흥분한 거예요. 그분 뭐라고 고백했냐면 자기가 한 세대에서 강의도 하고 그러면서 뭐 오가닉 처치나 뭐 T40나 또 교회 2.0, 3.0이나 새로 나오는 그러면 뭐 넥스트라는 거나 뭐 이런 그 다음 세대가 오고 있다. 새로운 교회가 오고 있다. 뭐 이 책인데요. 이런 걸 자꾸 보게 한다는. 근데 자기는 너무 안타까운 게 그런 걸 보게 하지만 자기는 그걸 못 하고 있다는 거예요. 왜냐하면 자기는 건물 중심의 교회를 하고 있기 때문에. 그리고 그 건물 중심의 교회 때문에 빚을 어마어마하게 졌기 때문에 그 빚을 갚는 것 때문에 자기는 이쪽에 묶여 있어서 이게 옳다라는 것도 알고 이걸 하고 싶은 마음도 있지만 못 한다는 거예요. 제가 속에서 욱해서 한 번 또 막 하고 싶은 마음이 있었지만 간신히 참고요. 성도들 보고 가서 제자를 삼아라 이 얘기를 못 한다는 거예요. 그게 맞는 줄 알지만 못 한다는 거예요. 가라 그래갖고 정말 다 가면 어떡하냔 말이에요. 교회 빚은 누가 갚는 말이에요. 이 믿음이 없다. 제가 보기엔 믿음이 없음인데. 저는 희한하잖아요. 가라고. 어느 분이든 우리 지금 교회가 2년 반밖에 안 돼 달력을 보면 가신 분 많잖아요. 많은 분이. 저도 그래서 세봤어요. 그러니까 오늘 저 2층 오다 세보니까 한 그것도 작년에 찍은 거고 올해 한 15명이가 되더라고요. 아 그렇구나. 그런데 하나님은요 하나님 말씀대로 하는 것이 옳죠. 그래갖고 우리 교회가 뭐 줄었냐? 줄진 않았어요. 하나님이 그러니까 흐르는 물이 되게 하시는 거예요. 흐르는 물이. 그 목사님은 자기는 이게 옳은지 알지만 못한다는 거예요. 자기 입술을 또 못한다고 이야기를 해요. 주여 가까이 하고 학생 같으면 그냥 따라해 이러면서 할 텐데. 물이 바다를 덮은 같이 여호와의 영광이 모든 세상에 가득하게 되어지는 것을 보는 거예요. 이게 예언되어 있어요. 그럼 그때를 마지막 때를 준비하는 대추수의 역사가 이미 시작되었고 우리 가운데 지금 그것의 완성을 보게 되어지는 그것이 이미 하박국 선지자 구약의 선지자를 통해서 우리에게 알려주었어요. 이것이 이제 마지막 때는 하나님이 그 되는 방법까지도 우리에게 풀어놓기 시작한 거예요. 그 다음에 나오는 말씀이 미가서입니다. 미가서 5장 4절 시작. 그가 영광의 능력과 그의 하나님 여호와의 이름의 위엄을 의지하고 서서 목축하니 그들이 거주할 것이라. 이제 그가 창대하여 땅 끝까지 미치리라. 아멘. 여기서 그라는 것은 오실 메시아를 이야기해요. 그 바로 앞절에 보면 그 메시아가 베들레헴에 날 것이다라는 이야기를 해요. 근데 그가 여호와의 능력과 그의 여호와의 하나님 여호와의 이름의 위엄을 의지하여서 서서 목축해요. 그들이 거주할 거예요. 이제 그가 창대하여 땅 끝까지. 예수님이 오실 건데 그가 땅 끝까지 미친대요. 예수님이 오셔갖고 땅 끝까지 미쳤어요? 예수님 두로와 시돈 지방 간 거 외에는 해외를 나간 적이 없어요. 땅 끝까지 간 적이 없어요. 이 말씀은 언제 이루어져요? 마지막 때요. 모든 민족, 모든 족속에게 예수의 이름이 땅 끝까지 미치게 돼요. 그래서 그 모든 족속이 다 그 주님 앞에 들어와서 주님의 목자 되시는 주님 앞에 목양되어지는 목축하게 되는 일이 일어난다. 이게 미가서에 이미 예언되어 있는 거예요. 우리 이런 말씀 아니까요. 정말 이 찬양하네. 물이 바다 덮은 같이 여호와의 영광을 인정하는 것이 지금 세상을 보면 안 되는 것 같아요. 아까 영상에 나온 것처럼
가면 갈수록 더 극과 극이 지금 대립하는 것 같아요. 근데 하나님이 이제는 기가 막힌 일을 하잖아요. 딴 데로 세면 안 돼. 에베소 4장 13절 시작. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리. 에베소 4장 12절에는 12절에는 오증지김에 대한 얘기가 10절부터 나오기 시작하죠. 어떤 사람은 목사로, 교사로, 복음 전도자로, 사도로, 선지자로, 이는 다 성도를 온전케 하고 그들로 하여금 봉사의 일을 하게 하려 합니다. 그러면서 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 돼요. 예수 그리스도, 예수님의 아름다우심, 하나님의 그 영광, 하나님의 영광이 독생자 예수 그리스도에게 나타났어요. 그래서 우리가 그 하나님 아들의 영광을 아는 것에 하나가 돼요. 그러니까 예수님의 이야기를 모르는 거예요. 교회에서조차도 예수님의 영광을 알지 못하는 거예요. 그 예수님의 아름다움에 더 매료되는 것이 아니라 이제 막 이 교리로만 이야기를 되다 보니까 지겨운 거예요. 옛날에 다 들었어, 다 알아. 그러나 이 기도의 집의 열정은 그 아름다움이 경험되기 시작하는 거예요. 예수님의 아름다움. 제가 초창기에 얘기를 듣고 아이함 얘기를 듣고 초창기에 나왔던 책이 예수님을 향한 열정이라는 거죠. Passion for Christ. 지금도 1년에 한 번씩 이 집회를 합니다. 예수님을 향한 열정. 여기 내용에 다시 이렇게 보면서 아 그렇구나. 예수님의 아름다운 것을 온전히 알아요. 하나가 돼요. 하나가 된 건 유니티가 된다는 거예요. 예수님의 내 안에 임하심으로 예수로 충만해져요. 예수 그리스도의 아름다운 것을 완전히 빠져들어가요. 그렇게 되니까 예수님이 그냥 닮아져요. 그리고 어떻게 해요? 나도 예수님처럼 아름다워져요. 예수님의 성품이 내 안에 들어오고 예수님 신의 성품이 나를 통해서 드러나게 돼요. 그러니까 내 삶에 하나님의 성품의 열매가 사랑, 희락, 화평, 온유, 충성, 인내, 정 이게 주르륵 맺혀져요. 예수님처럼. 그래서 주님께 더 집중해야 돼요. 요한복음 16장 14절 시작. 그가 내 영광을 나타내니 내 것을 가지고 너희에게 알리겠으며. 요한복음 16장 뭐죠? 보혜사 성령을 보내주겠다는 거예요. 그가 보혜사 성령님이 오셔서 뭘 해요? 그가 내 영광, 예수님의 영광을 우리 가운데 나타난다. 내 것을 예수님이 하셨던 걸 가지고 너희에게 알리시겠다. 성령이 우리 안에 오셔서 뭘 해요? 예수님의 영광을 나타내세요. 이게 얼마나 놀랍습니까? 성령이 우리 안에서 하시는 가장 놀라운 일이에요. 우리 안에 예수님의 아름다움, 예수님의 영광을 나타내죠. 그 예수님이 내 안에 함께 거하세요. 이게 요한 계시록부터 시작해서 초대교회 이게 완전히 되는 거예요. 제가 맞죠. 하나님의 임재가 이게 경험되어지고 되어져야 초대교회 그 박해 가운데서도 다 승리할 수 있는 거예요. 죽어도 좋아요. 내가 주를 위해 죽다니. 순교의 반열에 들어가 주여 나를 써주소서 이게 되는 거예요. 우리 순교 얘기하면 무서워라. 주님 제발 그것만큼은 이런데요. 주님을 향한 열정과 사랑. 우리 어차피 이 땅에 와서 주님이 오시기 직전까지는 어차피 우리가 죽음의 문을 넘어가야 되는데 그 죽음의 반열에 하나님을 향한 그 사랑으로 순교의 반열에 들어가는 이게 막 의미가 확 바뀌어지는 거예요. 그러니까 그 아무리 박해를 해도 그 가운데 하나님의 은혜로 살아가요. 더 은혜가 넘쳐. 마지막 적그리스도가 난리를 쳐도 할렐루야가 돼요. 그의 적그리스도에서 죽으면 할렐루야 내가 순교자의 반열에 막 예수님 최측근 되는 거예요. 주님 보자 최주위에. 이게 막 생각이 확 뒤집어져. 이게 교리로 들어오는 것이 아니라 주님의 아름다움. 이게 어디서 본다고요? 하나님의 성소에서, 하나님의 기도의 집에서 주님을 향한 그 아름다움 가운데서 하나님이 그것을 우리로 하여금 맛보게 합니다. 다윗이 그것을 맛보는 거예요.
그러니까 왕이 되어서 자기의 왕권이 위태롭게 되어지는 스캔들 사건이 발표돼도 그보다 자기는 지금 하나님 앞에 나아가는 게 더 중요한 거예요. 주님, 주의 성령을 내게서 거두지 마십시오 라고 기도하는 거예요. 하나님의 놀라운 하나님의 아름다움이 바로 이 성전, 성소에서부터 시작되는 거예요. 그걸 아름다움 보니까 하나님을 더 찬양하고 싶어요. 하나님을 더 찬양 가운데 더 임하시는 하나님을 더 많이 경험해요. 그러니까 더 들어가요. 더 깊이 들어가요. 그래서 하나님과의 그 친밀함이 지성소 가운데서 하나님과의 그 아름다움을 실제로 맛보기 시작해요. 근데 주님이 그 지성소에서 가끔 이야기하는, 네가 저쪽에 가서 나의 사랑을 좀 전해주고 와라. 예, 아멘. 그래 나 전쟁하고 있는데 보니까 이 전쟁이 만만한 전쟁이 아닌 거예요. 전쟁하다 보니까 이 아름다운 성소에 들어갈 시간이 없는 거예요. 늘 그쪽을 바라보면서 다윗이 고백했던 것처럼 주의 성전에서 아름다운 하나님의 아름다운 것을 사모하는, 내가 이 땅에 보냄받은 자로서 사명을 감당해야 되는데 이 일 때문에 바쁜 것이 아니라 주님의 그 사랑으로 이 땅 가운데 그 사랑을 나누는 일들을 감당하는, 뭐가 다른지 아시겠죠? 내가 열심히 해서 하나님께 인정받아갖고 그거 갖고 진짜 막 이런 차원이 아니에요. 주님을 너무 사랑하는, 예수 그리스도에 대한 그 사랑이 더 퍼져가는, 이 하나님의 아름다우심이 하나님의 다윗의 장막 가운데 있었고 주님이 거기에서 다윗을 만나는, 다윗이 정말 사랑스러울 수밖에 없을 것 같아요. 하나님의 마음을 아는 사람이 딱 하나님의 마음. 여러분도 그렇게 주님을, 그 아름다움을 이제 경험하시고 그 아름다움의 신부로 그 영광의 빛을 발하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 같이 기도하겠습니다.